फेस्टिवल ऑफ ह्यूमैनिटी 2.0। जी हाँ दोस्तों, इंसानियत का त्यौहार, इंसानियत का जश्न। शांतिनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए एन.ए. हारिस बीडीए चेयरमैन व वक्फ मेंबर ने फेस्टिवल ऑफ ह्यूमैनिटी का मेला बैंगलोर के नंदन ग्राउंड्स में मुनक़िद किया। मौका था एमएलए एन.ए. हारिस के वालिद मोहम्मद का यौम पैदाइश और इस मौके को इंसानियत की खिदमत में लगाया गया। शांतिनगर के मातहत आने वाली स्कूल्स के तलबात को साइकिल्स और कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को फ्री मेडिकल सर्विस, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, ई खाता, पर्सनल ग्रूमिंग, फ्री आई ग्लासेस और औरतों के लिए बैंकिंग की सहूलियात के ज़रिए इंसानियत की खिदमत अंजाम दी गई। तो आइए देखते हैं IM वॉइस डिजिटल न्यूज़ की ये मुकम्मल रिपोर्ट। देखिए, इंसानियत को आगे बढ़ाना है, इंसान होकर जीना है, अच्छा इंसान बनाने का कोशिश कर रहे हैं हम। सबको साथ मिलाकर जीने का कोशिश है। हमारे बीच न हिंदू, न मुस्लिम, न क्रिश्चियन, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। हम सब इंसान हैं, हम लोग भाई बहन हैं। हम कैसे साथ में जी सकते हैं? एक माहौल बनाया है, त्योहार का माहौल है, ईद का माहौल है। सब मिलकर, आप देखिए किस तरीके से हमारा लोग सब मिलकर खुशी मना रहे हैं। अब्बा का जन्मदिन है, एक ये है, एक प्रोग्राम करने के लिए बस एक रीज़न है और कुछ नहीं है। बस इसमें हमारा मकसद ये है, सबको साथ मिलाकर सबके लिए काम करें, सबको साथ लेकर चले। और हम लोग खाली बात ज़बान पे नहीं है, हमारा एक्शन पर है। सबको आज आप देख रहे 200 बच्चों को जो स्कूल में फर्स्ट मिला, वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 बच्चों को सेलेक्ट करते हैं हर स्कूल से, और तमाम बच्चों को हम साइकिल दे रहे हैं। ये मोटिवेशन करने के लिए उनको आगे बढ़कर और आगे बढ़ना है और पढ़ना है। देखिए, जब तक इल्म हासिल नहीं करते हम कुछ नहीं बन सकते। तो अपना आगे आने वाले नस्ल को उस मैसेज देना है, आप इल्म हासिल करो, इल्म से ही आप आगे बढ़ सकता है। जब तक इल्म नहीं है आप कुछ नहीं है। आपके पास कितना भी पैसा रहने दो, क्या भी प्रॉपर्टी रहने दो, अगर आपके पास इल्म नहीं तो आप किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं ले सकते। तो इस मैसेज को दे रहे हैं हम, और हम सब इंसान बनकर साथ में जीने का। और मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में वही माहौल है। हम कभी भी किसी को अलग देखने का या सोचने का वक्त ही नहीं देते। कोई भी हमारे पास आते हैं, उनका काम हम करके देते हैं। आज इधर पूरा काम मेडिकल कैंप है, आई कैंप है, डेंटल कैंप है, ई खाता का भी कैंप इधर चल रहा है। तो ई खाता कैंप चल रहा है इधर। ग्रूमिंग सेंटर्स, ब्यूटी पार्लर्स बैठे हैं, ग्रूम करते हैं लोगों को, उनको हेयर कटिंग देते हैं या डाई करना है। थोड़ा बुजुर्ग लोगों के लिए उनको कोई ब्यूटी पार्लर नहीं जा सकता, उनके लिए हम रखे हो। और दूसरा ओल्ड एज पेंशन हो, तमाम वोटर लिस्ट हो, रेशन कार्ड का, और जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का काम है वो सब इधर 2 दिन चलेगा। कैंप 2 दिन चलेगा और सबको खाना भी रहेगा। तो सब आकर खुशी खुशी से जाना है, इंसानियत को आगे बढ़ाकर जाना है। इस त्यौहार 200 साइकिल बच्चों। सर, एक सवाल ये है कि जो हेट फैला रहे हैं, जो द्वेष फैला रहे हैं समाज में, उनका जवाब कैसे दें? मोहब्बत से दे रहे हैं हम तो इधर तो आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, मोहब्बत से हम कैसे कर रहे हैं। हम साथ को मिलाकर, सबको मिलाकर मोहब्बत से सामने बढ़ रहे हैं। तो हमारा लीडर राहुल गांधी जी भी वही बोले ना, नफरत के मार्केट में मोहब्बत की दुकान खोल रहा। हम तो दुकान खोल के ही रखे हैं इधर। तो हम लोग मोहब्बत से लोगों को साथ मिलाने का कोशिश कर रहे हैं। मोहब्बत के सिवा किसी और चीज़ से नहीं होगा। नफरत को हम लोग अगर जीतना है तो मोहब्बत से ही होगा, और हम लोग वही कर रहे। गए 4 बार लोग मुझे चुनाए हैं, तो उनके मोहब्बत से ही मैं जीत कर आ रहा हूँ। और तो हम लोग उनको सबको साथ लेकर जाने का काम कर रहे हैं। मिनिस्ट्री का भी देखिए, वो सब देखिए डिमांड है, वो पार्टी लेवल में डिमांड है, पब्लिक में नो डिमांड है। पब्लिक में मेरा लोगों के वास्ते काम करना है। वो मिनिस्टर बने ना बने, मेरा लोगों का काम मैं करते रहूँगा, उसमें 2 बात नहीं है। अगर अपॉर्चुनिटी दिया तो पूरा स्टेट के लिए हम काम करेंगे। ಗುಂಪಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವಕಾಶ
I'm Kritika, studying from Shantiniketan High School. I have got 91.36% in my SSLC board, and thankful for N.A. Harris sir for gifting us this cycle. Thank you. Sakhya, I completed my 10th graduated in Shantiniketan High School and I got 90.24%. I'm very happy that I got this much percentage and thankful for N.A. Harris sir who have gifted me this cycle. Thank you so much sir. Sheikh Khabira, studied in Shantiniketan High School, Viveknagar. I have scored 87.83% in my SSLC board exam. I am thankful to N.A. Harris sir for gifting me this cycle. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. My name is Muhammad Ilyas and I am currently studying in 11th standard in Falcon Pre-University College. I have completed my SSLC in Bright High School and Alhamdulillah I secured 95% in the board exam. I feel honored to receive this cycle from our respected Shri MLA Harris sir and I thank him for motivating students like me. And I aim to become a doctor and Alhamdulillah I thank for giving this opportunity. Thank you. ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಆಗಲೇ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಆ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದ್ದಾರೆ, ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಬ್ರು. SSLCಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ PUCಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಸೈಕಲನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೈಕಲ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಯಾಕೆ ಸರ್ ಬೈಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೈಕಲ್ ತುಳಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೈಕಲನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೈಕ್ ಆದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇದಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಶ್ರಮ ಪಡದೆ ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಂದಿರುವಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಭಾಳ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಭಾಷಣ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಎಳೆಯದೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರೋರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ MLA ಅವರು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಂತೇಳಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮೊದಲ CM ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರನ್ನು ಮಣ್ಣು ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದರು. ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ, ಮಕ್ಕಳೊಂದನ ಮಕ್ಕಳಕ್ಕಾಗನ, ಅಂದರೆ ಜನರಿಂದ ನಾನು ಜನರಿಗಾಗಿ ನಾನು. ಆ ಮಾತನ್ನು ನಾನು MLA ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಜನರಿಂದ ಅವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದವರು. ನಾವು ಫಾದರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಬರೋದು, ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಸೆಮಿನಾರಿಗೆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರೋದು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಅವರ ಇಷ್ಟದಂತೆ. ಯಾರು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಾನೋಗಿ ಯಾರು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಫಾದರ್ ಆಗಂತೇಳಿ, ಫಾದರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಆದರೆ MLA ಅವರು ನೀವು ಆಡಿಸಿದವರು, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅವರು ಬಂದವರು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾತನ್ನು ಜಯಲಲಿತಂತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಆ ಹೆಸರು ಸದಾ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಇರಲಿ. N.A. Harris ಈ ಮಾತು, ಈ ಹೆಸರು ಜನರ ಮುಂದೆ ಸದಾ ಬೆಲೆಯಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ, ಜನರಿಗಾಗಿ, ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸದಾ ಬಾಳಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇನೆ, ಆಡಿಸ್ತೇನೆ. मैं अपनी बात का आगाज एक शेर से करता हूँ. यही पैगाम है इंसानियत के जश्न का, यही पैगाम है इंसानियत के जश्न का. मोहब्बतें बांटो, मिटाओ नफरतों का फर्क सबका. ये जो फेस्टिवल ऑफ ह्यूमैनिटी मुनाकिद हुआ है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगरचे हम अलग अलग मज़हबों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, चेहरा, लिबास, मज़हब, ज़बान, अलग अलग ताल्लुक़ात रखने वाले हम सब
ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے ہیں اس فیسٹیول آف ہیومینٹی کے ذریعے سے. ماشاءاللہ اسے منعقد کرنے والے ہمارے شانتی نگر حلقے کے MLA صاحب جناب یعنی حارث صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اپنے حلقے میں تمام اقوام، تمام زبانوں سے تعلق رکھنے والے، تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والوں سے یکساں معاملہ کرتے ہیں اور ہر ایک کے لیے معاون و مددگار بنتے ہیں، ہر ایک کا تعاون کرتے ہیں، ہر ایک کا ساتھ دیتے ہیں، ہر ایک کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، ہر ایک کے تقاضوں کا خیال کرتے ہیں. مساجد، مندر، چرچ اور مدارس اور غربا ہر ایک کا خیال کرتے ہیں اور ہر ایک کا کام کرتے ہیں، ہر ایک کا ساتھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے MLA صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک مثالی کام ہے، ایک نمونہ ہے پورے ملک کے لیے کہ جس طرح سے یہاں پر ہمارے اس حلقے میں فیسٹیول آف ہیومینٹی کے ذریعے سے تمام طبقات کو جوڑا گیا، جس سے تمام کے تقاضوں کو پورا کیا جا رہا ہے، ہر ایک کے لیے کام کیا جا رہا ہے. ایسا کام اگر پورے ملک بھر میں اگر ہم کریں، پورے ملک بھر میں اس طرح سے جس طرح سے یہاں پر ہمارا اتحاد و اتفاق ہوا ہے اگر ہو جائے تو ملک یہ ہمارا ترقی کرے گا، کامیابی کی طرف تیزی سے بڑھے گا، جس سے پورے ملک کو ترقی ہوگی، کامیابی ملے گی. یعنی حارث صاحب قابل مبارکباد ہیں. یہ ایک ہی پروگرام نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی پروگرام فیسٹیول آف ہیومینٹی کا ہوا، آئندہ بھی فیسٹیول آف ہیومینٹی کے ایسے پروگرامز ہوتے رہیں گے. ہمیں امید ہے ہمارے MLA صاحب سے اللہ تعالیٰ اور ترقیات سے نوازے، منسٹری عطا کرے تاکہ وہ صوبے کے لیے، کرناٹک کے لیے، پورے اسٹیٹ کے لیے ہمارے MLA صاحب اس طرح سے لوگوں کے کام آتے رہیں، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے رہیں اور پورے صوبے میں خوشحالی کا ذریعہ بن جائے. میں ہمارے MLA صاحب اور ان کے والد محترم اور اسی طرح سے ان کی پوری فیملی اور اسی طرح سے ان کی ٹیم کے لیے میں دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے. فائدہ نہیں ہے کرسچن بن کر، فائدہ نہیں، آپ کوئی بھی بن کر فائدہ نہیں ہے. پہلے آپ انسان بننا ضروری ہے، انسانیت کے سوا اور کچھ نہیں ہے. آپ کوئی بھی ہو، انسانیت کو آگے بڑھاؤ، انسانیت کے ساتھ جینے کا کوشش کرو. بہت بہت شکریہ. ابھی ہمارے آنے پڑ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کو السلام علیکم اور نمستے. یہ جو پروگرام MLA حارث صاحب کے والد محترم MLA محمد صاحب کے برتھ ڈے کی مناسبت سے منعقد ہو رہا ہے اور یہ خود پروگرام اس بات کی دلیل ہے کہ حارث صاحب کی نگاہ میں نہ کوئی ہندو ہے، جیسا کہ انہوں نے بھی کہا، نہ کوئی ہندو ہے، نہ کوئی مسلم ہے، نہ کوئی سکھ ہے، نہ کوئی عیسائی ہے. سب سے پہلے اگر وہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والا انسان ہے یا نہیں ہے. اور ماشاءاللہ میں حارث صاحب سے کہوں گا کہ آپ صرف حکومت جسموں پر نہیں کر رہے ہیں بلکہ حارث صاحب کی حکومت ہم سب کے دلوں پر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 4 سال آپ مسلسل اس حلقے سے جیتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ 5ویں سال بھی آپ کو ابھی سے ایڈوانس میں مبارکباد ہے کہ 5ویں سال بھی آپ انشاءاللہ اسی طرح سے ہمارے لیے خدمت کریں گے. دلیل کیا ہے؟ انسان کی بیسک نیڈز جو ہے وہ 3 ہیں: ہیلتھ، ایجوکیشن اور جاب. یہ جو آپ یہاں پر فیسٹیول دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں انہوں نے جاب کے لیے بھی، ہیلتھ کے لیے بھی اور ایجوکیشن کے لیے بہت کام کیا ہے اور اتنا کام کیا ہے کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں آپ سے کہوں سورج نکلا ہے یا نہیں ہے آپ کہیں گے ہاں. میں نے کہا کیوں؟ کہا آپ نے کہا دھوپ جو نکل رہی ہے یہ بتا رہی ہے سورج نکلا ہے. اسی لیے حارث صاحب نے کیا کیا بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر جو کیمپ، ہیلتھ کیمپ لگا ہے یہ اسٹوڈنٹس کے لیے حوصلہ افزائی کے لیے جو سائیکلز جو دی جا رہی ہیں اور یہ جو تمام کام آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیولپمنٹ بتا رہے ہیں کہ حارث صاحب کتنا کام کر رہے ہیں. تو لہذا ہم بہت بہت مبارکباد دیں گے اور اس سے زیادہ آپ کے والد محترم جناب MLA محمد صاحب کے بارگاہ میں ہم مبارکباد پیش کریں گے. آپ حارث جیسے MLA صاحب کے والد ہیں. یہ خوش نصیب بیٹے ہر ایک کو اللہ نہیں دیتا ہے، بہت خوش نصیب ہے. بس ایک پیغام اور یہ ہے کہ اسلام اور کوئی بھی دھرم یہی سبق دیتا ہے کہ انسان کو ایک
फॉर्मूला जो दिया है वो ये है कि जियो और जीने दो। खुद भी आराम, शांति का पैगाम, शांति का संदेश देते हैं। हारिस साहब की खिदमत में, उनकी पूरी फैमिली की खिदमत में हम मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ गो है खुदाया इनको दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। वस्सलाम। ನನಗೆ ಈಗ 87 ವಯಸ್ಸು ಮುಗಿದು 88ನೇ ವಯಸ್ಸು. ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಬರ್ತ್ಡೇ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾರಿಸಿಗೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದು ಆಘೋಷ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ. ನಾನು ಭದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂಬರ್ಸು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಹಾರಿಸಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ, ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿನೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಈಗ ಹಿಂದೂಗಳಾದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆಗಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನವರಾಗಲಿ ಯಾರನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಯೇಸು ಅಷ್ಟೇ, ಯೇಸುನು ಏನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸು ಬೇರೆನೇ, ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೆಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮದೀನಾದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅವರ ಎನಿಮೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ. ಅವರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ ಪ್ರೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಮಸ್ಜಿದ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳಲ್ಲ, ಶ್ರೀರಾಮ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳಲ್ಲ, ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳಲ್ಲ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಅವನು ಹಿಂದೂ, ಇವನು ಮುಂದು, ಅವನು ಮುಸ್ಲಿಮು, ಇವನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಇದಾಗೋಗಿದೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಬೇಕು. ಯಾರು ಬ್ಲಡ್ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಪ್ಪ ಹಿಂದೂ, ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬದುಕೋಗ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬ್ಲಡ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾವವೇನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ತರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಡತನ ಸೌಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಆಗೋಗ್ತದೆ, ಕೆಲವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾಗ್ತದೆ, ಅಷ್ಟೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಈ ಮಾನವಿಕತೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಈಗ ಅವನು ಹಿಂದೂ, ಇವನು ಮುಸ್ಲಿಮು, ಅವನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಆ ಮಾತು ಇರಬಾರದು. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು, ಯಾರಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ನಾವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂಗೆ ಏನೋ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಲೀಡರ್ಗಳು ಅದರ ಲೀಡರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ. ಈಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ಭದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು 4-5% ಇದಿರೋದು. ನಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ವಿನ್ ಆದೆ, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದೆ. ಆವಾಗಲೂ ಹಾರಿಸ್ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ, 6 ವಯಸ್ಸು. ಅವನು ಹುಟ್ಟೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ 6 ವಯಸ್ಸಿಲ್ಲ, 6 ವಯಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರುವಾಗ ಅವನಿಗೆ 6 ವಯಸ್ಸು. ಅವನು ಹುಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದು. ಆವಾಗಲೂ ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು ಸಿಂಧಾಬಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇದೆ, ಆ ಥರ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗೇನು ನನಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಿಂದೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೂ ನಾವು ಅದೇ ಈಕ್ವಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅವರು ಆ ಜಾತಿ ಏನೋ ಸಾರಿ, ಇವತ್ತಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಆ ಥರ ನಡಿಬೇಕು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನನಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ನೋಡಿ ಹಾರಿಸಿಗೆ ತಾಯಿ ತೀರೋಗಿ ಮಾಡಿರೋದು, ಅವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಿದೆ. ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ, 2ನೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವನ ತಾಯಿ ತೀರೋಗಿ ಅವನು ಜೋರಾಗಿ ಹತ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ತಡೀಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ತಾಯಿ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಮೊನ್ನೆ ಅವರು ಮಿಕ್ಸ್ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಭೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಿದ್ರು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. 2 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, 2 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, 4 ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಣ್ಣವನು ದುಬೈಯಿಂದ ಬಂದ, ನನಗೆ ಬರ್ತಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲ, ಅವನು ದುಬೈಯಿಂದ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದ, ನಾಳೆ ಅವನು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಶುರು ಮಾಡಿರೋದು. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಗನಿಗೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವೇನು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರೋದು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, 20 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 50 ವರ್ಷ 50 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿ ಆಗಿತ್ತು.
ಅದು ಈ 20 ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿರುಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಸಿಕ್ಕುವಾಗ ಊಟ ಸಿಕ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ಊಟ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಮೂಲು ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಇಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇನು ಬಹಳ ಅದು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿರೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದ್ದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕೆಲವು ಈಗ ಆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಏನೋ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಬೇರೆಯವರು ಇರೋರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅವನೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾರು ಒಳ್ಳೋದು ಹೇಳಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಗಳಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಯಾರು ಒಳ್ಳೇದು ಹೇಳಲ್ಲ. ಬರ್ತಾಗ ನಾವು ಹೀಗೆ ಏನೋ ನ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರೋದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಇರಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಾಗಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಗೊತ್ತಾ, ನನ್ನ ಮಗ ಮನುಷ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಮನುಷ್ಯರಾಗಬೇಕು ನಾವು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಯಾವ ಜಾತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ರೆ. ಕುರಾನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಡ, ಒಳ್ಳೆತನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟವರು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಬಿಡೋದು ನರಕಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಕುರಾನಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನಿಂದು ಸಹ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದೆ, ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಜೈ ಹಿಂದ್. ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಜ್ಜಯ್ಯನವರಾದಂತ ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರವರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್. ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, BDA ಚೇರ್ಮನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಶಾಂತಿನಗರದ ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರ್ದಾರರಾದಂತ ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎ. ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರವರೇ. ನಾನು ಅವರ ಹೆಸರು ಮುಂದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟೈಟಲ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಬರೀ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎರಡನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೂರನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 4ನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಶಾಂತಿನಗರದ ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಇದೇನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಾನವತೆ ಹಬ್ಬ ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. 11ನೇ ತಾರೀಕು January 11th, 31 ನನ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಡೀ ಶಾಂತಿನಗರ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ನಡೀತಾ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇವಾಗ ಮಾನವೀಯತೆ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಆಗಿ ಶಾಂತಿನಗರದ ಪಾಠ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು, ನನ್ನ ಅಂಕಲ್, ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ನನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರುವ 4-5 ವರ್ಷ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟವನಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಅವರು ನನಗೂ ನನ್ನ ತಂದೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಇರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ನನ್ನ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ತರ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅವರ ಬ್ರದರ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, DCP ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಭೀಷ್ಮರು, ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದೊಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಸೇರಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿನಗರದ ಕುಟುಂಬದ ಅಂಗಗಳೇ. ನಾನು
ಮಾತಾಡಕ್ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಕ್ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ತಾತನ ಹತ್ರ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹತ್ರ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ತಾತ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವರಿಂದ, ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದು ನಾನು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅವರಿಂದ ಬೀಳ್ಬೋದು. ನಾನು ನೋಡಿರೋದು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಒಂದೇ, ನಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್, ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ಅವರು ಊರಿಂದ ಭದ್ರಾವತಿ ಬಂದ್ರು, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದ್ರು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಶಾಸಕರಾದ್ರು, ನಾವು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ಈ ಶಾಂತಿನಗರದ 2,20,000 ಜನರನ್ನ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್. ಈ ಪ್ರೀತಿ, ಈ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಈ ಜನ ನನ್ನ ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ಶಾಂತಿನಗರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲೋ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಆಯಿಷಾ ದುಬೈಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಡಮ್, ನನ್ನ ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್, ನಾನು ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್, ಅವನು ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್. ಆಡಮ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆಡಮ್, ಸೇ ಹಲೋ. ಆಡಮ್. ಸೊ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಮಾತ್ರ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಲ್ಪಾಡ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವಂತ, ಶಾಂತಿನಗರಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಹೇಳು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಟಾಪರ್ಸ್ಗೆ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಅದೇ ತರ ಐ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದ್ಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಮೊಮ್ಮಗ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಶಿವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾವು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳ ಕೊಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಡ್ರೀಮ್. ನಾಟ್ ಎ ಡ್ರೀಮ್ ವೈಲ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್. A dream which will not allow you to sleep. Yeah, till you. Okay, umre cycle avalla nilsbidappa. Ha? Elli? Insalpa. Okay, thank you so much. Hello. Bari cycle mata ಇಲ್ಲಿ. ಸಾರಿ ಬೇಡ. ಅದು ಮುನ್ನಾಡಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ಆ ಸೈಕಲ್ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು. ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿ ಆ ಕಡೆ ಬಮ್ಮ. ಸೈಕಲ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಸು. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರಿ ನಿಧಾನ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೈಕಲ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ನಿಲ್ಸಪ್ಪ. ಯಾಕೆ ಬಂದಿರೋರು ಬಂದಿರೋರೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳಿ. ಸೈಕಲ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಂದಿರೋರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ. ಕಾಸ್ಕೊಂಡು 2 ನಿಮಿಷ ಲೀಡರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ कितना मार्क? 5 कम है और ज्यादा मिलना. 33 स्कूल फर्स्ट क्लास सेकंड थर्ड फर्स्ट फर्स्ट
ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ ತಗೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಮಾರ್ಕ್ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಅಮೃತ್ ಅದು ಯಾವ ತರ ಕೊಡೋದು ಕೊಡಪ್ಪ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುವಂತವ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಕೊಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಈ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ. 200 ಸೈಕಲ್ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 200 ಸೈಕಲ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು PUC ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಯ್ತು, ಓಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ. ಈಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. அவருடைய தந்தையார் சொன்ன வார்த்தையும் MLA சொன்ன வார்த்தையும் அதற்கு உதாரணம். என்ன என்று சொன்னால், காதலித்தால் முகம் பிரகாசிக்கும், காதலிக்காவிட்டால் வாழ்க்கையே பிரகாசிக்கும் என்று சொல்லுவார்கள். என்ன அர்த்தம்? காதலித்தால் அந்த நேரத்தில் அவங்க சந்தோஷமா இருப்பாங்க, காதலிக்காவிட்டால் அப்பா அம்மா பார்த்து கொடுக்கின்ற ஒரு வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுத்தால் அவர்கள் வாழ்க்கை முழுவதும் பிரகாசிக்கமாக இருக்கும் என்பதற்கு ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ ಸಂಘದ ಬಗ್ಗೆ. ಮುಂದಾಸ್ ಮೇರಿ ಇದೆ ಜೊತೆ, ಮೇರಿ ಸಂಘನ ಮೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂರ್ಯ 14 ಮುಂತಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದು 2 ಸಂಘ ಬಿಡಪ್ಪ, ಆಯ್ತು 2 ಸಂಘ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು 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 ಆಯ್ತು. ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಉಂಟಾ हो गया, अभी नहीं है. अब जो देखो ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ನನಗೆ ತಲೆ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ನೀವು. ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಈ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯವರೇ ನಮಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ವರ್ಷ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೈಕಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ, ಮತ್ತೆ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪೊಲೀಸ್ ಜವಾಹರ್ ಸೈಕಲ್ वो किसके एक ಸರಿಯಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಬಿಸ್ಲೇನಾ ಬಿಸ್ಲೇನೂ ಇದೆ. ಮುಖ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಗು ಮುಖ ಇದು ಕಟಿಂಗ್ ಇದಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲಿಂಗ್ ಕಟಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ಗುಂಪು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ 10,000 ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು.
ಆಯ್ತಮ್ಮ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ನಿಧಾನ ನಿಲ್ಸಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ನೀನು ನಡೀಬೇಕಮ್ಮ. ಈ ಸೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನದ್ದು